ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପୁଣି ଥରେ କମ୍ପନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯଦି କହିବା ଯାତ୍ରା ଜଗତର ହିରୋ ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଜଗତର କମେଡିଆନ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ନରୀ ପଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଚାଲି ଆସିଛି ମାଲିକ ମହାସଂଘ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଫୋନ ଲାଇନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସିନୀ ମାଲିକ ମହାସଂଘ ପ୍ରସଞ୍ଜିତ सर आपण कौन कहे प्रथम आपन को न्यूज रूम को स्वागत करुच्ची। वर्तमान देखा जाउची ओडिशा यात्रा जगत रे हलचल गोटे परिस्थिति देखा मिलूँ। जदि कहबा पीयूष त्रिपाठी को नहीं विवाद लगी रही अन्य पटे नरी पंडा को नहीं जो विवाद नरी पंडा को बैन करा अनिर्दिष्ट काल पर्यंत यात्रा करें ना बोली निष्पत्ति नि तेबे घटना को आप केमती देखुं कौन कहे ओडिशा यात्रा जगतर परिस्थिति वर्तमान समय कौन देखो परिस्थिति तो वर्तमान आमर जहाँ खाली मालिक संघ निष्पत्ति नहीं मीडिया रे आपण मानकर सब चैनल को हमर सभापति महोदय कहिसंती जे कलाकार और मालिक भितर सामंजस्य रहिबा निहाती आवश्यक। आगे जहाँ भी नरी पंडांकर हेइची से तो नरी पंडा संघ को दवा पूर्व आगे थाना रे जाइचंती थाना रे द्वारस्थ होइचंती तार सत्य सत्य निश्चित सामना को आसीबो आज नहले काली आसीबो जहाँ ताहार सत्यता जहाँ आसीबो सेटु नरी पंडांकर गतकाली एक बैठक बसितला भुवनेश्वर एक बैठक बसितला मालिक संघ डाकिथिले एई बैठक रे कलाकार माने उपस्थित थिले ऑपेरा पार्टी रो मध्ये मालिक माने उपस्थित थिले कोन आलोचना हेतिला आपण से बैठक रे थिले ना उपस्थित नथिले? निश्चित भाव से बैठक रे हमर आमे थिलु संघ सब निष्पत्ति निया गेला कोन आलोचना करा गेला सर टिके कहिवे? संघ रे या निष्पत्ति निया हला जो नरी पंडा लेखि के देइचंती जे ताको अपमानित करा आइची तुलसी गणनाट्य मालिक अपमान करछंती नांडू बाबू जाको दृढ़ भाव खंडन कले नांडू बाबू अर्थात तुलसी गणनाट्य मालिक तुलसी मालिक से ताको से कहिचंती जे तदंत सापेक्ष तदंत रे जदी से दंड कर दिबे तार से ता दंड पाइबे किंतु नरी पंडा कहउचंती तुलसी गणनाट्य मालिक अनंत धळ मते निर्यातना देइचंती माडो मारिचंती किंतु अन्य पटे याहा को विरोध करूचंती तुलसी गणनाट्य मालिक कौन प्रतिक्रिया थिला तुलसी गणनाट्य मालिक कौन प्रतिक्रिया रखुथिले से तो ताको कहउचंती बिल्कुल से सब मैटर रे माडो बिल्कुल ताको हेई नै मिछ कहउचंती बोली सब संपूर्ण रूपे नरी पंडा मिछ कहउचंती आ एपटे नरी पंडा कोन कहउचंती सामना को हमें देखु नरी पंडा जो हिसाब रे नांडू बाबू को बेसन माने करिसंती जण मालिक को पैसा नेला परे आपण ताको नांडू बाबू मारचंती कि नहीं तो ता तदंत सापेक्ष तदंत हेले जणा पड़िबो किंतु जहाँ जण देखा जाउची सामना रे एबे नरी पंडा तो ताको गाली बुलोज करचंती ना पैसा नेला परे मीडिया सामने रे आपण ताको असम्मान करिया केते दूर जुक्ति जाय आपण देखो माने नरी पंडा असम्मान करूछंती तुलसी गणनाट्य मालिक असम्मान करिसंती बोली जहाँ हमें देखिलु देखि साइला परे सेति पय नरी पंडा को बयान कराला संघ पक्षरु तांको बयान कराला कोनोसी हम जो संघ रे काली हम बसिथिलु हमें केही तांको रखिबु नाही त संघ पक्षरु हां कोंतु जे पर्यंत नरी पंडा जदि तार हमर संघ मीटिंग मासरे थरे बसिबो तेबे जदि नरी पंडा पुनी संघ को आसे कि कहिबे कथा हेबे तार फलाफल पुनी बाहिबो नियति भाबे। तबे वर्तमान समय स्थिति जहाँ हमें देखुछु ओडिया यात्रा जगत अनेक पॉपुलर जदि कहबा लोकप्रिय अभिनेता अभिनेत्री माने अछंती लोक माने तांको पसंद करूछन किंतु जो विवाद गोटे परे गोटे जो विवाद आसुची ए जो विवाद ओडिया यात्रा जगत को तळ को खसाई देबो कि? बिल्कुल रूपे खसिबो ना यात्रा जे पर्यंत ओडिसा रो यात्रा हो जे कला सांस्कृतिक राज्य हला ओडिसा ओडिसा रे कला को भल पाउतबो लोक बहुत अछंती सेति पे यात्रा माल छंती और ता पय ए जो हमर सब कार्यक्रम रहिची आगामी दिन रे यात्रा रूपरेखा परिवर्तन होगा को जाउची और यात्रा रे बहु कलाकार को जो दामी दामी कलाकार आपण माने देखुचंती सेमानंको व्यतीत आहुरी छोट जो कलाकार माने अछंती तांको चांस मिलिबो आगो को यात्रा जो माने कला को भल पाउचंती कला प्रति सम्मान थिबो से माने ही यात्रा करिवे आ जो माने कला को नेकी कला ना रे पैसा कमेइबो बोली भाबिबे करी बोली भाबिबे डुएल पॉलिसी रे डबल डबल पैसा आनिबे मालिक मानकर भी जाऊ हम मानक भितरे गैप थिला सेटा भी दूर होगा को जाउची आमे माने जदी सब ठीक होबो कलाकार माने भी आस्ते सब कलाकार खराब नहोती सब कलाकार भी भलो नहोती जेमते सब मालिक भी भलो नथिले कि कोन दे सब मालिक हम जो अछि हम भितर भी गैप थिला बोली आज ए सब परिस्थिति भी किछि ना हाथ रहउची पर हेइची सेते आपण कहउजने सब मालिक भी भलो नहोती सब मालिक खराब भी नुहंती आउ कलाकार माने भी किछि भलो किछि खराब अछंती
ଯେ ପୀୟୁଷ ନିଶ୍ଚିତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଯଦି କହିବା ଆପଣ ପୀୟୁଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ ବହୁତ ପିକ୍ ରେ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଖୁବ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ। ତେବେ ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଯୋଉ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ସେ ବିବାଦରେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ବାପା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ବାପା ନଗେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାସଂଘର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଆସନ୍ତା ସିଜନରେ ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ କୌଣସି ଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ କରିବ ନାହିଁ, ପାରିବାରିକ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଏସବୁ ଦେଖେଇ ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ବାପା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ସିଜନରେ ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ କୌଣସି ଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ କରିବ ନାହିଁ। ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ଯୋଉ ବିବାଦକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ କଣ ଠିକ କରିଛନ୍ତି? ଯଦି କହିବା ସମସ୍ତେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଦିଟା ପାର୍ଟିରୁ ଏକା ବେଳେ ଟଙ୍କା ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଉ ସିଂହବାହିନୀ ପାର୍ଟିରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲେ, ଏକା ବେଳେ କେମିତି ଜଣେ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଅଭିନୟ କରିବ, ଏଇଟା ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ଆପଣ ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ବିବାଦକୁ ନେଇ କଣ କହିବେ? ସେ ତାଙ୍କ ବିବାଦ ତ ସବୁ ମାନେ ହାଟରେ ବଢି ଦାଣ୍ଡରେ ବଢିଲା ଭଳିଆ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ମୁଁ ଅଧିକଟା କଣଟା କହିବି। କାହିଁକି ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଏମିତି କାହିଁକି କଲେ? ଲୋକପ୍ରିୟତା ତ ଅଧିକ ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ସେଟା ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ତାର ଜବାବ ଦେଇପାରିବେ ନା, ଆଉ ସେଟା ମୁଁ କେମିତି କହିପାରିବି ସେ କାହିଁକି କଲେ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ବିବାଦ, ଏଇ ବିବାଦ ଯୋଗୁ ହିଁ ଯାତ୍ରା ଆଜି ଜଗତ ଟିକେ ହଉଛି, ଯଦି କହିବା ଲୋକପ୍ରିୟତା ଟିକେ କମି ଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କର ଟିକେ ଭରସା କମି ଯାଉଛି। ନାଇଁ, ଲୋକପ୍ରିୟତା ଭରସା କେବେ ଯାତ୍ରାଠୁ କମିବନି। ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉଠି ରହିଛି ସେଇଠି ଯାତ୍ରା ଜାଗାରେ ଠିକ ଅଛି, ଯାତ୍ରାର କୌଣସି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଏସବୁ। ତେବେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ବିବାଦ ଲାଗି ରହୁଛି ଏହା ଉପରେ ଯାତ୍ରା ଜଗତ ଉପରେ କୌଣସି ଇମ୍ପାକ୍ଟ, କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ନାହିଁ? କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକେଇବନି। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଯାତ୍ରାଟା ଆହୁରି ସଜାଡି ହେଇଯାଉଛି। ଯାତ୍ରା ଦିନକୁ ଦିନ ଯାତ୍ରାର ଚାହିଦା ଆଗକୁ ଆହୁରି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମତ ନା ଜନତା ମଧ୍ୟ ଏମିତି ମତ ରଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୋର ଏଟା ପର୍ସନାଲ ଭ୍ୟୁ। ଜନତା ହଉଛନ୍ତି ସବୁର ଜିନିଷ ହେଲେ ଦର୍ଶକ। ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଏ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଚାଲିଛି, ଆର ଯୋଉ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବ ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି, ମୋର ଇଏ ଯାହା ସମାଧାନ ହବ ଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହବ, ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହବ। ଏଠି ମାଲିକ ମାନେ ବି ସଜାଡି ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଆମ ମାଲିକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସଚେତନତା ପଶିଲାଣି, ସବୁ ମାଲିକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରିଜିଡ୍ ହେଇଯିବେ ବାରମ୍ବାର, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାଲିକ ମାନଙ୍କ ଦୋଷ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ନେଗେଟିଭ କମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛୁ। ଏସବୁ ମାଲିକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଥିବା, ଯୋଉ ବୁଝାମଣା ନଥିବା ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସିପାରୁନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଲିକଙ୍କର କୋଉଠି କଣ ଭୁଲ, ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ମାଲିକ ଏସା କଲେ, କିଛି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ବାହାରି ଗଲା ପରେ ମାଲିକଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ନଥାଏ। ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମାଲିକ କେତେ ସଫର ହୁଅନ୍ତି ସେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମାଲିକ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚଳେଇବା କେତେ କଷ୍ଟ, ସମସ୍ତ ମାନେ ଯାହା ଆସିବ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମାଲିକ। ମାଲିକ ପାଖରୁ ଲାଭ କଣ ହଉଛି, ସଂସ୍ଥାରେ କଣ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଲାଭଦାୟକ ସଂସ୍ଥା, ଯୋଉ ମାଲିକ ମାନେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଲାଭଦାୟକ ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ। କଳା ସଂସ୍କୃତି କି ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ରୁହନ୍ତି। ଯାହାର ଯଦି କଳା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ନଥିବ ସେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କରିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଏ କଳାକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଆସୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଳା ସଂସ୍କୃତି କି ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆକ୍ଟର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କଳାକାର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚାହିଦା ବଢିଲା, କେବେଠୁ ବଢିଲା? ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ବଢିଛି। 2-3-4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ଯୋଉ ଦରମା ଆମେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇ ହିସାବରେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ବଢୁଛି କି? ଟିକେଟର ପ୍ରାଇସ୍ ବଢୁଛି କି? ନା ଲୋକ ଦେଇପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା। କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦରମାଟା ଏଇଠି ରହିଛି, ମେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ହଉଛି ଦରମା ପାଇଁ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସବୁ ଯୋଉ ନାଟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋର ପର୍ସନାଲ ମତ ଯେ ସବୁ ଦରମା ବଢିଛି। ଯୋଉ ଦରମା ବଢିଛି ଏ ସବୁ କମିଟି ଉପରେ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡୁଛି, ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡୁଛି। ଦରମା କାହିଁକି ବଢୁଛି? ଗୋଟେ କଳାକାର ତାର ସେତିକି ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଛି ବୋଲି ବଢୁଛି ଦରମା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦରମା ବଢିବାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଏଠି ଆମର ଅଛନ୍ତି ମାଲିକ ମାନଙ୍କର, ଯେତିକି ହାତ ରହୁଛି। ମାଲିକ ମାନେ ହାତରୁ ଦଉଛନ୍ତି। ମାଲିକ ମାନେ ଆମ ଏ ଦରମାଟା ତ ସେମାନେ ଆମ ପକେଟରୁ ଆସିକି ନେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି ନା ପଇସାଟା। ଯାହାକୁ ବି ଆମେ ପଇସାଟା ଦଉଛୁ, ସେ ଆମେ କଣ ସେ ଆମ ପଇସାଟାକୁ ସେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଛଡେଇକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି? ତ ଆମଠୁ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଇଛୁ ବୋଲି ସେ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଲିକ ମାନେ ଏକାଠି ହଉଛନ୍ତି, ସଂଘର କାଲି ପ୍ରଥମ ମିଟିଂରେ ଆମେ ବସିଥିଲୁ, ଆମକୁ ଯୋଉ ଡକା ଯାଇଥିଲା, ଆମେ ସଂଘ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଫ୍ରାଇଡେ ଆମର ମିଟିଂ ଅଛି,
ଯଦି ସଂଘ ପିୟୁଷ ଚାହିଁବ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଥା ଆଲୋଚନା ହବ ଯେ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ହବ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଆସନ୍ତା ବାପା ଶୁକ୍ରବାର ଲେଖିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏକ ବୈଠକ ବସୁଛି ପୁଣି ଥରେ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଯାତ୍ରାରେ କାମ କରିବେ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ସଂଘର ସଭାପତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କର ଯାହା ମନୋଭାବ ଥିଲା ସେ ଏଥିପ୍ରତି ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଆଉ ମର୍ମାହତ ବି। ଆମର ସଭାପତି ଆଉ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଯେତିକି କାଲି ସବୁ ବସିଥିଲେ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ସବୁ କଲା ପରେ ବି ଲାଷ୍ଟକୁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କଳାକାର ମାନେ ବି ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କିଏ କଣ କହିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଲିକ ଯୋଉ କଳାକାର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପୁରୁଣା କଳାକାର ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଳାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ କଳାକାର ଅଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ ତ ସମୟ ହବନି, ସେମାନେ ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, ମାଲିକ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ମାଲିକ ମାନେ ଯଦି କହିବା କିଛି ଜଣ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ମାଲିକ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କଳାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ତିଷ୍ଠି ରହୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ। ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଆଉ କଳାକାର ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲୋଭ ତାଙ୍କୁ ଘାରୁଛି ଯାତ୍ରା ଯଦି ଆପଣ କଳାକାର। 100% ନିଅନ୍ତି 100% ନିଅନ୍ତି ତା ଦେହରୁ 15-20% କଳାକାରକୁ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା 80% କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଭଲ କଳାକାର, ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମାଲିକଙ୍କର କଥାରେ ଯାଆନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ବୁଝି ସୁଝି କରନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ କଳାକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପୁରୁଣା କଳାକାର, ଆମେ ତ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ମାଲିକ 2-4 ବର୍ଷ ହେଲା ପାର୍ଟିକୁ ଆସିଛୁ। ଆପଣ ବହୁ ପୁରୁଣା ମାଲିକ ମାନେ କାଲି ଆମେ ବସିଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେତିକି ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ଯେତିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମିଶିବା ଭିତରେ ବୁଝିଲୁ, ବହୁ କଳାକାର ପାଇଁ ବହୁ ଭଲ ଭଲ କଳାକାର ପାଇଁ ଆଜି ଯାତ୍ରା ବି ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଯୋଉ ପଇସାର ଯୋଉ ଲୋଭଟା ତାଙ୍କୁ ଘାରି ନେଇ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କଳା ଏବେ ବି ଅଛି ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଯାତ୍ରା ସଂସ୍ଥାର ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ବହୁତ ଭଲ ହଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ହବ ଆଗକୁ। ତେବେ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ବିବାଦ ଚାଲୁଛି ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ନେଇକି, ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି କଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇ ଦଉଛି, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ଆଉ ବହୁ ବଡ ବଡ କଳାକାର ମାନେ ଯଦି ସେମାନେ ଏଭଳି କାମରୁ ନିବୃତ୍ତ ନ ରୁହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ମାଲିକ ମାନଙ୍କର ଯାହା ଭ୍ୟୁ ଅଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଡିସନରେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ହବ ନାହିଁ। କାଲିର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ମାଲିକ ମାନଙ୍କର, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରୁ କେହି କୌଣସି ମାଲିକ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦଉଛୁ, ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ସଂସ୍ଥାଟି ଆମେ ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ଲସ୍ ରେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଯାଇଛି, ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାଉନାହିଁ। ତାର ପ୍ରଫିଟ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କେତେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ବୁଡି ଗଲାଣି ତାର ଲିଷ୍ଟ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ ହବନି। ଉଧେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି, ଯୋଉ ହାତ ଗଣନ୍ତି 4-5ଟି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଭଲ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଭଲ ଚାଲିନି, ଜଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ମାଉଥ, ଲାଭ ଲସ୍ ଏକାଠି ହେଇଯାଉଛି। 2-5% ଯଦି ଲାଭ ହଉଛି ତ କୋଉ ମାଲିକଙ୍କର 2-5% ଲସ୍ ହଉଛି। ତ ଯାତ୍ରା ସଂସ୍ଥାଟି ଗୋଟେ ଲାଭଜନକ ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ। ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଯାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସଂସ୍ଥାକୁ ଛାଡି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେମିତି କିଛି ଆପଣ ଏଟାକୁ ଭାବନ୍ତୁନି ଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ଲାଭ ହେଇଯାଏ। ଗୋଟେ କଳାକାରଠୁ ବି କମ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ମାନେ। ଯୋଉ ସବୁ ଅପେରା ସବୁ ପାର୍ଟି ନାଁ ରହିଛି, ସେଇ ପାର୍ଟିରୁ ଅପେରାରୁ ତ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ପଡେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଇନକମ କରୁଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେତିକି କହିଲି ବା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ଯିବେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଥିରେ କୌଣସି ସରକାରଙ୍କର ନା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଛି ନା କେବେ ଆଗେ ନଥିଲା କି ଏବେ ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂସ୍ଥା ହଉଛି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏଥିରେ ବହୁ ଛୋଟ କଳାକାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଲେବର ଶ୍ରେଣୀର ଅଛନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି, ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ହେଲେ ଗୋଟେ ରୋଜଗାରର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସେ ରୋଜଗାର ଟାକୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ମାଲିକଙ୍କର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଦିନ ରହିଆସିଛି। ଆମେ ସିନା 2-3 ବର୍ଷର ମାଲିକ, ଆମେ ଏବେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ପଶିଛୁ, ତଥାପି ଆମେ ଛାଡି ପାରୁନୁ, ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ ବୋଲି ଛାଡି ପାରୁନୁ। ଆକୁ ବି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ଏ ସଂସ୍ଥାରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଲାଭଜନକ ସଂସ୍ଥା। ତେବେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗୁଛି ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ନେଇ, ଏହା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡିବନି ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଜଗତ ଯେମିତି ଚାଲୁଥିଲା ସେମିତି ହିଁ ଚାଲିବ। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ମାଲିକ ମାନେ ଯୋଉ ଡିସିସନ ନଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଗକୁ ଯାତ୍ରାର ମାଲିକ ମାନେ ଏମିତି ଏକଜୁଟ ହେଇ ବସିବେ, ଉଭୟ କଳାକାର ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଟେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲେବର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହା ଅଛି, ଆମେ କାଲି ଦେଖୁଥିଲୁ ଅବଜେକ୍ସନ ଅଛି କି ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯଦି ଆମର ମାଲିକ ମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି ବସନ୍ତି, ମାସରେ ଥରେ ଏମିତି
डिसीजन नियंती हम्म। ये जो प्रकार सब होउची रेट बढ़ा बढ़ी चलीची ये फैक्टरटा बहुत जल्दी क्लोज हो जिबा दरकार आ मोर आशा ये सब जिनस समाधान हो जिवो पीयूष को मो बापा भी जो कहते शुक्रवार दिन आसी यार अंत घटेबे तांको परिवार तांको बापा और पीयूष आसी संघरे बसी ये सब जिनस आपस बुझाणा करी क्लोज हो जिवो बोली मोर आशा अछि। बहुत बहुत धन्यवाद सर।